اس ایک سال میں اس وقت روز ڈیرے پہ جاتا تھا جس وقت میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، اس امید سے آج تم مجھے دکھ جاؤ گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ میں نے تمہیں اپنے اندر چھپائے رکھا تھا، تمہارا ذکر کبھی کسی سے نہیں کیا تھا، لیکن ایک وقت پر آ کر میں امید ہار چکا تھا۔ لیکن پھر میرے اللہ نے کسی معجزے کی طرح تمہیں سامنے لا کھڑا کیا اور تم میری بن گئی۔ زبان اس پر نظریں جمائے اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا۔ زرکشا اسے سن رہی تھی، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ زرکشا اسے دیکھتے ہوئے لبوں پہ ہلکی سی مسکان سجائے کہنے لگی، کیا؟ زمان نے سوال نظر سے اسے دیکھا جس پر وہ نظر جھکا گئی۔ کوئی ہے جو مجھے اس قدر بھی چاہتا ہے؟ وہ دھیمے لہجے میں نظریں جھکائے اس سے کہنے لگی۔ زمان کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اب تو جان لیا نا؟ وہ اس کے قریب آئے، کان کے قریب لب لیے گمبھیر لہجے میں بولا۔ زرکشا آنکھیں بند کر گئی اور سر کو ہلکا سا خم دے گئی۔ اتنی حسین کی ہو؟ زمان اس کے چہرے کے قریب چہرہ کیے بولا۔ اس کے گال لال ہو گئے۔ مجھے نہیں معلوم، وہ نروس ہوتی سے گھبرا کے جواب دیتے ہوئے بے حد کیوٹ لگی زمان کو۔ اس کی نظریں اس کے ہونٹوں پہ گئی، اس کا دل ایک بار پھر گستاخی کرنے پہ اترا، مگر اپنے جذبات پہ قابو پاتا وہ اس سے دور ہوا۔ یزدان ڈیرے پہ بیٹھا زرگل کے متعلق سوچ رہا تھا۔ ہاتھ میں سگریٹ لیے وہ پینے میں مصروف تھا۔ چھوٹے قد کی لڑکی، سر پہ سفید چادر کیے، سیاہ بڑی بڑی آنکھیں، تیکھی پتلی ناک جس پر چاندی کے رنگ کی چھوٹی سی نت پہنے جس کی خوبصورتی کو مزید پرکشش بنا رہی تھی، گلابی لب، دودھیانہ رنگت، وہ دیکھنے میں بے حد خوبصورت تھی۔ چودھری یزدان کی نظر اس پہ گئی اور اس کی چاندنی رنگ کی نت پہ نظر ٹھہر گئی۔ وہ اپنی پہلی ملاقات یاد کرنے لگا۔ ہاں، اس سے پہلی ملاقات میں ہی وہ لڑکی بے حد حسین لگی تھی، ہے نا؟ پاگل لگ رہی ہوں نا؟ میک اپ بھی زیادہ ہو گیا ہے اور یہ ڈریس تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میرا نکاح ہو۔ نہیں نہیں، میں اس طرح باہر… یزدان زرگل کی بات یاد کر کے مسکرایا تھا اور سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑایا۔ پیاری ہے یار، بہت پیاری، وہ مسکراتے ہوئے اسے تصور کرتے ہوئے بولا۔ تبھی زمان آیا اور یزدان کو اکیلے مسکراتے ہوئے پایا۔ اسے واقعی سی ہوئی زمان اس کے ساتھ آ کر بیٹھا، مگر وہ تو اپنے آپ میں ہی مصروف تھا۔ چودھری یزدان، زمان سے اونچی آواز میں پکارنے لگا۔ اس کی آواز پہ یزدان ہوش میں آیا۔ کیا اتنا بے خبر ہو کر سوچا جا رہا ہے؟ زمان سے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ اس کی بات پر یزدان کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یزدان بولتے بولتے ایک دم رکا۔ زمان اس کا جواب سمجھ کر مسکرانے لگ گیا۔ کچھ نہیں، وہ فوراً چہرے پہ آئی مسکراہٹ کو سمیٹ کر سنجیدگی سے کہنے لگا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم بھابھی کو سوچ رہے تھے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا ہے، اگر میں اس سے محبت کرتا تو مجھے کچھ تو سمجھ آتی۔ یزدان فوراً سے اسے دیکھ کر الجھے ہوئے لہجے میں کہنے لگا۔ جو سوچ سمجھ کے کی جائے وہ محبت نہیں، پلاننگ ہوتی ہے۔ تم ایک بات بتاؤ، تمہیں کوئی احساس محسوس نہیں ہوتا بھابھی کے لیے؟ زمان سے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ یزدان نے ایک نظر سے دیکھا۔ ایسا نہیں ہے، مجھے اس کی خوشبو بے حد پسند ہے۔ اس کے قریب آنے سے میری ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے۔ میرا دل کرتا ہے ہر وقت وہ صرف میری نظروں کے سامنے رہے، میری نظروں سے اوجھل نہ ہو۔ کوئی اور دیکھتا ہے تو اسے ختم کر دینے کا دل کرتا ہے۔ ہاں، میں اس کے معاملے میں بہت حساس ہوتا جا رہا ہوں۔ مجھے اس سے عشق ہو گیا ہے، گل سے، وہ بھی شدت والا۔ یزدان زرگل کو سوتے ہوئے نظریں سامنے مرکوز کیے، لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ نمودار کیے، اپنی دلی کیفیت میں بتانے لگا۔ زمان کے لبوں پہ گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اور آپ جناب کہہ رہے ہیں آپ کو محبت نہیں ہوئی ہے نا؟ زمان اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ یزدان شرمندگی سے سر جھٹک گیا۔ خیر میرا چھوڑو، تم یہ بتاؤ، یہ مسکراہٹ آج تمہارے ہونٹوں کے ساتھ چپکی کیوں ہوئی ہے؟ یزدان اسے دیکھتے ہوئے تنگ کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ زمان نے اسے دیکھا۔ جب زندگی میں رنگ آ جاتے ہیں نا تو مسکراہٹ خود بخود چہرے پہ چپک جاتی ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے بتانے لگا۔ یزدان کے چہرے پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے تم سے اتنے کوئی تھرڈ کلاس ڈائلاگ کی امید نہیں تھی زمان شاہ۔ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا، جس پر زمان کہکا لگا کر ہنسنے لگ گیا۔ اسے دیکھ کے یزدان بھی ہنسنے لگ گیا۔ آج وہ دونوں دوست عرصے بعد اس طرح کھل کر سے تھے اور وجہ زرگل اور زرکشا تھی۔ خیر تم جا کر اپنی دلی کیفیت بھابھی کو بتاؤ، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے کہ دیر نہ ہو جائے۔ زبان سے فوراً سے کہنے لگا۔ یزدان سر کو خم دے گیا۔ وہ حویلی واپس آیا، کمرے میں گیا تو زرگل وہاں موجود نہیں تھی۔ یزدان خاموشی سے اپنے کپڑے باہر سے نکال کر خاموشی سے باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد
वो शोवर लेकर पैंट शर्ट में मलबूस कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ जरगुल कड़ी कमरे की चीज़ें दुरुस्त करने में मसरूफ़ थी। उसे देखते ही लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। गुल, यज़दान एक नज़र अपनी शर्ट पर डालकर उसे पुकारने लगा। जरगुल ने सर उठाकर उसे देखा। शर्ट का बटन लगा दो, पता नहीं कैसे टूट गया है। वो शर्ट का बटन टूटा हुआ देख कर कहने लगा। जरगुल ने उसकी शर्ट को देखा। यज़दान, आपको योर शर्ट पहन लेना। वो उसे देखते हुए फ़ौरन से बोली। यज़दान ने मुड़कर उसे देखा। मुझे यही पहननी है और तुम बटन लगा कर दो। यज़दान से देखते हुए अब की बार संजीदगी से बोला। जरगुल से देखने लग गई। यज़दान, आप क्यों ज़िद कर रही हैं? जरगुल परेशानी से उसे देखते हुए बोली। यज़दान खामोश से उसे देखने लग गया। कभी इंसान सामने वाले की बात सुन लेता है। जरगुल कहते साथ साइड वाले दराज से धागा और सुई निकालते हुए उसे बोली। यज़दान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। जरगुल उस पर एक खफगी भरी निगाह डालकर उसकी शर्ट पर बटन लगाने लगी। यज़दान और उसके बीच सिर्फ 1 इंच का फासला था। बालों को जूड़े में कैद किए 2 शरारती लिटों चेहरे पर गिराए वो उस वक्त बेहद प्यारी लग रही थी। जरगुल खामोशी से उसकी शर्ट का बटन लगा रही थी। यज़दान की नज़रें उसी पर मरकूज थी। आज उसे खुद भी अपने करीब महसूस करना चाहता था और अपने करीब महसूस करके उसे सुकून सा मिल रहा था। ईसा जो यज़दान को हवेली में ना समझ के जरगुल के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। यज़दान उसे कमरे में मौजूद पाकर कदम वहीं ठहर से गए। थोड़ा आगे हूँ। जरगुल धागा तोड़ने के लिए उसे देखे बगैर कहने लगी। जब यज़दान ने एक नज़र बाहर खड़े ईसा को मौजूद पाकर वो उसके करीब हुआ। जरगुल ने दांतों से धागा तोड़ा और फिर नज़र उठाकर यज़दान को देखा। हो गया, जरगुल कहते साथ मुड़ने लगी। जब यज़दान ने उसकी कमर में बाजू डाल दिए, जरगुल साकित सी हो गई। वो परेशान नज़रों से यज़दान को देखने लगी। बाहर मौजूद ईसा को शदीद गुस्सा आया। क्या कर रहे हैं आप? जरगुल हैरानी से उसे देखते हुए घबराते हुए पूछने लगी। मुझे हक है तुम्हारे करीब आने का। यज़दान उसके चेहरे पे गहरी नज़र जमाए बोला। जरगुल एक बार फिर कन्फ्यूज सी हो गई। उसकी गुर्बत में वो हमेशा घबराती जाती थी। ये यज़दान, बहुत काम है मुझे। वो उसे नज़र चुराते हुए कन्फ्यूज सी कहने लगी, जिस पर यज़दान उसके चेहरे पे बालों को कान के पीछे करता अपने चेहरा उसके चेहरे के करीब लाया। उसकी गर्म सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस करते ही जरगुल जोर से आंखें मीच गई। यज़दान एक नज़र उसकी नथली पर डालकर उसके होंठों के करीब अपने होंठ ले जाने लगा। जरगुल अपनी सांस रोकी। उसने अपने हाथों को जोर से बंद किया। ईसा गुस्से से वहां से चला गया। हाथ में मौजूद सुई जरगुल को चुभ सी गई। जरगुल की दस से हल्की सी चीख निकली। यज़दान फौरन से देखने लग गया। तुम ठीक हो? यज़दान परेशान से उसे देखते पूछने लगा। जरगुल ने आंखें खोलकर उसे देखा। मेरा हाथ। जरगुल उसके सामने अपना हाथ की उससे बोली। यज़दान उसके हाथ में हल्की सी खून की बूंद देख परेशान हुआ। क्या करती हो? वो खफगी से उसे कहते साथ सुई उसके हाथ से लेता उसका हाथ थाम कर खून साफ करने लगा। जरगुल सर झटक गई। यज़दान ने उसके हाथ को हल्का सा मसला और उसे देखा। आपको कहीं जाना था ना? जरगुल से देखते हुए परेशान से पूछने लगी, जिस पर यज़दान उस बात में सर हिला गया। तुम ख्याल रखना अपना, मैं कुछ देर तक आ जाऊंगा। यज़दान जरगुल को देखते हुए उसके गाल थपथपाते हुए कहते साथ खामोशी से चला गया और जरगुल से जाता देख हल्का सा मुस्कुरा दी। यज़दान सलमा मोहतरमा के घर आया तो उसने दरवाजे पर दस्तक दी। 5 मिनट वो वहीं खड़ा रहा मगर दरवाज़ा नहीं खुला। उसे बेहद परेशानी हुई। उसने एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक दी। इस दफ़ा भी कोई आवाज़ न आई। बिलाखिर उस लकड़ी के बने दरवाजे को वो तोड़कर अंदर दाखिल हुआ और सलमा मोहतरमा को देखने के लिए अंदर की जानिब बढ़ा। अंदर का मंजर देख उसे हैरानगी हुई। वो बेहोश सी ज़मीन पर बेसुध पड़ी थी। आंटी, यज़दान से पुकारते हुए परेशान से उसके गाल थपथपाने लगा मगर जिसम मानो जल रहा था। यज़दान को बेहद परेशानी हुई। उसने जल्दी से फ़ोन निकाला और अपने आदमी को यहाँ आने का हुक्म सादिर किया। 15 मिनट में उसका मुलाजिम यहीं मौजूद था। जी साहब। वो फ़ौरन से उसमें पूछने लगा। यज़दान ने उसे देखा। तुम यहीं के पास रुको, मैं गुल को लेके आ रहा हूँ जल्दी। यज़दान से उंगली दिखाते तनबीह करते बाहर की जानिब बढ़ गया, जिस पर आदमी बस इस बात में सर ला गया। यज़दान गाड़ी में आके बैठा और तेजी से गाड़ी सड़क पे दौड़ा गया। जरकशा जो खामोशी से टीवी लाउंज में बैठी थी ज़मान का इंतज़ार कर रही थी। कहाँ रह गए हैं? 2 घंटे होने वाले हैं। वो घड़ी पर नज़र डालकर मायूसी से कहते साथ नज़रें घुमाने लगी। मुझे याद कर रही थी। अपने कान में गंभीर आवाज़ सुनती जरकशा की मानो सांस ही रुक गई। तभी ज़मान मुस्कुराते उसके सामने आया और उसका जर्द पड़ता चेहरा देख वो अपनी हंसी बामुश्किल रोक सका। आप? जरकशा सांस बहाल करते हुए उसे बोली। ज़मान इसके पहलू में आके बैठा। मेरे अलावा कौन ये जुर्रत कर सकता है?
सामान संजीदगी से उसे देखते हुए बोला, जिस पर जरकशा खामोश रही। नहीं, वो आप इतना अचानक आए तो मैं डर गई थी। जरकशा उसे देखते हुए घबराते हुए जवाब देने लगी, जिस पर जमान अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब लाया। अभी सिर्फ इतनी हरकत पे डर गई। जब तुम मुझे मेरा हक दोगी तो तब क्या बनेगा? उसके चेहरे पे गहरी नजर जमाए खुमार लोग लहजे में बोल तो उसकी सांस रोक गया। क्या मतलब? जरकशा जान कर अनजान बनती घबराते उससे बोली। जमाने के लबों की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। सारे मतलब आहिस्ता आहिस्ता मालूम हो जाएंगे, सोचा जमान। बस उसकी नाक पे लब रखते उसे प्यार से बोला, जिस पर जरकशा पलके झुका गई। अब खेल खत्म। चौधरी यज़दान और चौधरी असदुल्ला का। वो शख्स कुर्सी पे बैठे सिगरेट सुलगाते हुए आंखों में नफरत समोए सर्द लहजे में कहने लगा, साहब आप हुक्म करें। उसके आदमी सर झुककर से बोले। सामने बैठा वो शख्स नजरें घुमाकर उन्हें देखा, मूंछों को ताव देने लगा। वक्त आ गया अपने बेटे का बदला लेने का। चौधरी यज़दान को जितनी जल्दी हो सके ढूंढ कर लाओ। आखिर असदुल्ला को भी तो मालूम हो कि बेटे को खोने की तकलीफ होती क्या है। वो चेहरे पे शातिर मुस्कुराहट सजे अपने आदमियों से कहने लगा, जी साहब जो हुक्म। वो फौरन से बोलने लगे। मराज मलिक ने सर्द निगाहों से उन्हें देखा। ये काम अभी इसी वक्त शुरू करो। वो गुस्से से चीखते हुए बोला, जिस पर उसके आदमी हड़बड़ाकर फौरन वहां से चल दिए। तुम्हारा काम तमाम होने वाला है सदुल्ला। मराज मलिक कुर्सी से उठकर कहते साथ जोरदार कहकर लगा गया। ईसा यजदान को हवेली में ना पाकर जरगुल के पास गया, जो कमरे में बैठी अपनी किताब को देखने में मसरूफ थी। मुझे कहा था आज पढ़ाएंगे, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। वो चेहरे पे हाथ रखे मुंह बसूर कर कहने लगी। ईसा मुस्कुराते उसे देखने लगा। भाभी? ईसा ने उसे पुकारा तो जरगुल ने नजर उठाकर उसे देखा। आप? जरगुल परेशान से उसे देखते हुए बोली और अपना दुपट्टा ठीक करने लगी। जी मैं वो, मुझे माफ़ी मांगनी थी आपसे। मेरी वजह से इस दान ने आपको डांट दिया। ईसा मुरत ख्वानदानों से कहने लगा। जरगुल से देख रही थी। तभी यज़दान हवेली में दाखिल हुआ और अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगा। नहीं कोई बात नहीं, उनका गुस्सा वैसे भी बहुत बुरा है और मुझे आदत है। जरगुल मासूमियत से ईसा का जवाब देने लगी। यज़दान जो कमरे में दाखिल हो रहा था, जरगुल के अल्फाज सुनकर कदम वहीं रोक गया। वैसे कैसे रह लेती है आप इस खतरनाक इंसान के साथ? ध्यान रखिएगा गुस्से में आकर आपकी भी जान न ले ले। ईसा जान कर जरगुल से कहने लगा। जरगुल ने नज़र उठाकर उसे देखा और बामुश्किल मुस्कुराई। वो उससे कुछ इसलिए नहीं बोल रही थी क्योंकि वो यज़दान का कज़न था। यज़दान ने जरगुल को देखा जो उसकी बात पर मुस्कुरा रही थी। उसे वाकई अफसोस सा हुआ कि वो जरगुल उसे ऐसा समझती है। इससे पहले जरगुल ईसा को कोई जवाब देती तभी यज़दान संजीदगी से कमरे में दाखिल हुआ। ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ। ईसा उसे आता देख कहते साथ वहाँ से चला गया और बाहर आकर मुस्कुराया। उठो। यज़दान सर्द लहजे में जरगुल से कहने लगा। वो परेशान से उसे देखने लगी। वो खुद आया था, मैंने कुछ। जरगुल से अपनी सफाई दे रही थी जब यज़दान उसका हाथ थामकर कमरे से बाहर की तरफ बढ़ गया। यज़दान आप कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? जरगुल परेशान से उसे देखते हुए पूछने लगी जब यज़दान तेज़ कदम उठाए बाहर आया और उसे गाड़ी में बिठाया। हम इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? जरगुल से देख फिर से पूछने लगी। यज़दान ने एक नज़र से देखा। खामोश रहना अब। यज़दान से गुस्से से कहते साथ गाड़ी स्टार्ट करता सड़क पर दौड़ा गया। जरगुल उदास नजरों से उसे देखने लग गई। यज़दान ने गाड़ी उसके घर के बाहर रोकी। जरगुल गाड़ी से उतरकर फौरन सलमा मोहतरमा से मिलने की खुशी में अंदर की जानिब बढ़ी। यज़दान भी खामोशी से अंदर आया। जरगुल जैसे उनके कमरे में उन्हें बेहोश पड़ा देख चेहरे की मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई। वो परेशान से एक नज़र यज़दान पर फिर सलमा मोहतरमा पर डालने लगी। माँ। वो नाम आंखों से सलमा मोहतरमा को पुकारते उनकी तरफ लपकी उनके गाल थपथपाने लगी। माँ आंखें खोलो। जरगुल ने हिलाते हुए बेचैन से कहने लगी। यज़दान उसकी हालत समझ सकता था। रिलैक्स रहो, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ कि किसी तरह का बुखार कम करने की कोशिश करो। यज़दान से सपाट लहजे में बोला। जरगुल ने एक नज़र से देखा और सलमा मोहतरमा को सहारा देकर बेड पर लिटाने लगी। जरगुल ने ठंडा पानी और पट्टियाँ की और एक घंटे मुसलसल वो उनके सर पर रख रही थी, जिससे बुखार थोड़ा कम हुआ था। हाँ। सलमा मोहतरमा आँखों को जमती जिस्म के दर्द से कराई। माँ आपको कुछ चाहिए? जरगुल फौरन से उनसे पूछने लगी। सलमा मोहतरमा पानी की तरफ इशारा किया। जरगुल ने पानी का गिलास उठाकर उनके लबों से लगा लिया। तुम आज रतन के पास रुक जाओ, आसिफ यहीं है, ज़रूरत हो किसी चीज़ की तो उसे बता देना। यज़दान संजीदगी से उसे कहते साथ बाहर की तरफ बढ़ गया। जरगुल उसे जाता देखने लग गई। यज़दान उस कच्चे मकान से बाहर निकला। महराज मलिक के आदमी जो उसे ढूंढने के लिए निकले हुए थे, उस पर नजर पड़ते हुए अपने कदम रोक लिए। यज़दान गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा।
یزدان! زرگل کی آواز پہ یزدان کے بڑھتے قدم رکے۔ وہ گھر سے باہر نکلی اور اس سے بات کرنے کے لیے اس کے پاس آئی۔ صاحب ہمیں چودھری یزدان مل گیا ہے۔ اس کے ایک آدمی نے فوراً مناج ملک کو فون ملا کر بتایا، اسے فوراً سے پہلے اپنی قید میں لو، ہو سکے تو ختم بھی کر دو، میں پہنچ رہا ہوں۔ مناج چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ سجائے بولتے ساتھ فون رکھ گیا اور اس کے آدمی بڑی ہوشیاری سے اس کی طرف بڑھے۔ یزدان آپ مجھ زرگل ابھی اس سے بات کر رہی تھی جب کسی نے پیچھے سے یزدان کو اپنی قید میں لیا۔ زرگل ایک دم رک گئی اور اگلے ہی پل ساکت سی ہو گئی۔ یزدان! زرگل آنکھوں میں خوف لیے زور سے اس کا نام پکارتی چیخی۔ اس شخص نے چاقو نکال کر یزدان کی طرف زرگل کیا۔ زرگل ساکت سی کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ شرافت سے ہمارے حوالے ہو جا ورنہ یہ جا۔ وہ دو آدمیوں میں سے ایک زرگل کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، اسے کچھ مت کرنا۔ یزدان بہت زور سے چیختا اس لڑکے کو روکنے پر مجبور کر گیا۔ زرگل گھبرا گئی۔ اس شخص نے یزدان کو اپنی قید میں لے لیا۔ زرگل ویسے ہی کھڑی تھی۔ گل تم اندر جاؤ۔ یزدان اسے کھڑا دیکھ فوراً سے کہنے لگا۔ زرگل نفی میں سر لا گئی، آنکھوں میں نمی تھی۔ میں نہیں جا رہی۔ زرگل فوراً سے اسے کہنے لگی۔ یزدان اسے دیکھنے لگا۔ تم نے میری بات نہ ماننے کی قسم کھائی ہوئی ہے؟ وہ اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر زرگل خفگی سے اسے دیکھنے لگ گئی۔ آپ ایسی باتیں کریں جو مانی بھی جائیں، وہ بھیگی ہوئی آواز میں اسے بولی۔ یزدان نفی میں سر ہلا گیا۔ تبھی وہاں گاڑی رکی۔ زرگل اور یزدان سمیت ان آدمیوں نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ مناج ملک گھر سے باہر نکلا۔ میں واپس آ گیا چودھری یزدان، وہ چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ سجائے ہنس کر کہنے لگا۔ یزدان یہ آواز کیسے بھول سکتا تھا؟ اس کی آنکھوں میں ایک دم خون اتر آیا۔ کیا حال ہے؟ وہ یزدان کو دیکھے مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ یزدان اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مناج ملک کے کھڑے کھڑے جان لے لے۔ وہ اسے بے بس دیکھ کر ہنستے ہوئے مڑا اور نظر زرگل پر گئی۔ اف اتنا حسن! وہ اس پر حوث پر نظر ڈالے مسکرا کر کہنے لگا۔ زرگل اس کی نظروں سے گھبرائی۔ مناج اپنی بکواس بند رکھ اور میری بیوی سے دور رہ، یزدان دہاڑتے ہوئے اسے بولا۔ مناج نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ آج تیری کمزوری میرے سامنے ہے چودھری یزدان۔ مناج ملک زرگل پر نظر جمائے چہرے پہ خباثت بڑی مسکراہٹ سجائے اسے بولا۔ زرگل خوفزدہ سی کھڑی یزدان کو نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میری بیوی کی طرف گندی نظر بھی اٹھائی تو تیری جان لے لوں گا۔ یزدان تیش میں چیخ کر آنکھوں میں سرخی لیے اسے بولا، جس پر مناج نے زوردار کہکا لگایا۔ یزدان! وہ شخص کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ خود سے چیخ کر اسے پکارنے لگی۔ یزدان کی رگیں تن گئی، اس کی آنکھوں میں وحشت سی چھا گئی۔ وہ پورا زور لگا کر اس شخص کے قید سے نکل کر اسے ایک ہی جست میں زمین پر گرا گیا اور تیزی سے زرگل کی جانب بڑھتا وہ معراج اور اس کے بیچ موجود خالی جگہ میں آ کر کھڑا ہوا۔ معراج اسے سامنے دیکھ کھڑا گھبرا سا گیا۔ یزدان نے اس کا کالر پکڑ کر اسے مارنا شروع کر دیا، اس کے چہرے بگاڑ دیا۔ پیچھے کھڑی خوفزدہ زرگل آنکھوں میں آنسو لیے اس جنونی شخص کو دیکھ رہی تھی جو معراج ملک کو گلا دبوچے ہوئے تھا۔ یزدان چھوڑیں اسے! زرگل اس کی طرف ایک قدم بڑھائے سسکتے ہوئے اسے پکارتے ہوئے کہنے لگی۔ یزدان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ زرگل کے چہرے پہ ہلکی پھلکی خراشت تھی۔ اس نے ایک لات مار کر اسے زمین پر پھینکا اور زرگل کی جانب بڑھا۔ دونوں ہاتھ اس کے چہرے پہ رکھ کر اسے زور سے خود میں بھیج کر سکون محسوس کیا۔ وہ مرنے والی حالت میں ہے۔ زرگل اس کے ساتھ لگی بھیگی آواز میں معراج پہ نظریں کی اس سے کہنے لگی، تمہیں بری نظر سے دیکھنے والا شخص بھی میری روح کو چبھتا ہے، تم جنون ہو میرا۔ یزدان کے الفاظ سن کر اسے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت وحشت سی چھائی ہوئی تھی۔ یزدان نے اس کی پیشانی پہ نرمی سے اپنے ہونٹوں کا لمس محسوس کروا کر اسے مرہم دینی چاہی۔ معراج زمین پہ لیٹے ہوئے گن نکال کر یزدان کی طرف نشانہ بناتا گولی چلا گیا۔ اس سے پہلے گولی یزدان کو لگتی زرگل سے سائڈ پہ کرتی آگے آ گئی۔ یزدان کی سانس رک سی گئی۔ وہ فوراً سے زرگل کو کھینچنے لگا مگر گولی زرگل کے سینے سے ٹکرا گئی اور وہ چہرے پہ تکلیف زدہ تاثرات سجائے لڑکھڑاتی زمین پہ جا گری۔ یزدان بھی اس کے ساتھ نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف سا چھا گیا، زرگل کو کھونے کا خوف، ایسا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں دبوچ لیا تھا۔ وہ ساکت سا زرگل پر نظر جمائے اسے دیکھ رہا تھا جس کی نظریں اس پر ہی جمی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ آنکھیں بند ہونے لگی۔ زرگل! یزدان اتنے زور سے چیخا کہ معراج ملک اور اس کے آدمی گھبرا سے گئے۔ وہ تینوں وہاں سے بھاگ گئے۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا زرگل، کچھ نہیں۔ وہ اس کے گال تھپٹ پاتے سے کہنے لگا۔ یزدان کا آدمی جو گھبرایا ہوا تھا پیچھے کھڑا تھا فوراً اس کی طرف بڑھا۔ گاڑی کھولو! اسے دیکھ غصے سے کہنے لگا۔ ساتھ زرگل کو اپنی باہوں میں بھرتا گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس کے ملازم نے گاڑی سڑک پر دوڑا دی۔ یزدان کی ٹک ٹک نظریں اس پر جمی ہوئی تھی۔
زمان جب سے نکاح ہوا تھا یہ پہلی دفعہ زرکشا نے اسے مخاطب کیا تھا۔ زمان نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ وہ اسے دیکھتے اس بات میں سر کر پوچھنے لگا، آپ میرے ماضی کے بارے میں نہیں جاننا چاہتے کیا؟ کچھ چودھری صاحب نے اتنا کچھ بولا، آپ نے ایک بھی سوال نہیں کیا؟ زرکشا سے دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگی۔ زمان سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگ گیا۔ زرکشا، مجھے جاننے میں ذرا دلچسپی نہیں ہے تمہارے ماضی کے بارے میں۔ تم اس وقت میرے پاس ہو، میرے قریب، میرے لیے یہی بہت ہے۔ زمان سے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے بولتے ساتھ اس کی پیشانی پہ اپنے لبوں کا لمس محسوس کروا گیا۔ مجھے نہیں معلوم اللہ کو میری کون سی ادا پسند آئی ہے، مجھے آپ جیسا ساتھی انہوں نے دیا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہنے لگی۔ زمان کے لبوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تو ٹھیک ہے، اللہ سے پوچھنا، جواب مل جائے تو مجھے بتا دینا۔ زمان مذاق کے انداز میں سے جواب دینے لگا، جس پر زرکشا مسکرائی۔ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ میں آپ کو ملوں گی؟ زرکشا اس سے ایک اور سوال کرنے لگی۔ زمان اس کی کمر کے گرد بازو حائل کیے۔ تمہیں پتہ ہے زرکشا، ایک سال میں کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ، کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں؟ اس ایک سال، ہر دن، ہر گھنٹے، ہر منٹ، ہر سیکنڈ تم ہمیشہ مجھے یاد آئی ہو۔ تو میرا اللہ کیسے مجھے تم سے نہ ملواتا؟ زبان اس پر نظر جمائے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارے گمبھیر لہجے میں سے بتانے لگا۔ زرکشا اسے بس دیکھتی رہ گئی۔ اس کی باتیں زرکشا کو اسے دیکھنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ کیا؟ کیسے؟ ملازم افزان کو ہسپتال چھوڑتا سیدھا حویلی آ کر یہ خبر چودھری اسداللہ کو بتانے لگا۔ معراج ملک نے، وہ ملازم فوراً بتانے لگا، جس پر اسداللہ کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ چلو کوئی تو اچھا کام کیا ہے معراج ملک نے، وہ ہنستے ہوئے خوشی سے کہنے لگے۔ ملازم اسے دیکھتا رہ گیا۔ چاچو، عیسیٰ حیرانگی سے اسداللہ کو دیکھنے لگا، جس پر وہ اسے دیکھنے لگے۔ زندگی عذاب کر دی تھی میری، مرے جان چھوٹے۔ اسداللہ غصے سے کہتے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گئی اور عیسیٰ انہیں جاتا دیکھنے لگ گیا۔ مجھے اس ہاسپٹل لے کر چلو، عیسیٰ فوراً سے ملازم سے کہنے لگا۔ اس نے اسے دیکھا، صاحب نے منع کی ہے۔ وہ جواب دیتا وہاں سے چلا گیا اور عیسیٰ سے گھور کر دیکھنے لگا۔ افزان آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑا نظریں آپریشن تھیٹر میں جمائے ہوئے تھا۔ اسے یہاں آئے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ زرگل 45 منٹ سے آپریشن تھیٹر میں تھی۔ اس کی نظروں سے زرگل کا چہرہ نہیں ہٹ رہا تھا۔ اسے لگا تھا زندگی پھر ایک دفعہ اس کے ساتھ وہی کرنے والی تھی۔ کسی کی عادت اسے جیسے ہوتی تھی وہ اسے چھین لیتی تھی۔ شاید زرگل جس حالت میں تھی وہ صرف اسی کی وجہ سے تھی۔ آج زندگی میں پہلی دفعہ چودھری افزان کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ میں زرگل کو کھونے سے ڈرنے لگا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے دور ہو گئی تو ایسا لگتا ہے میں اگلی سانس نہیں لے سکوں گا۔ وہ آپریشن تھیٹر پر نظر جمائے بھیگی آنکھوں سے ہسپتال پر نظر مرکوز کیے دل میں بولا تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا جس سے چودھری افزان نفرت کرتا تھا۔ آج وہ اسی لڑکی کے لیے پاگل ہو چکا تھا۔ اسے یوں ہی بیٹھے بیٹھے آدھا گھنٹہ مزید گزر چکا تھا۔ اس آدھے گھنٹے میں اس نے اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا تھا، بس آپریشن تھیٹر پر نظر جمائے خاموش تھا۔ تبھی آپریشن تھیٹر سے ڈاکٹر باہر آیا۔ اسے دیکھ کر چودھری افزان ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا۔ ڈاکٹر، میری بیوی؟ وہ پریشانی سے فوراً پوچھنے لگا۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھا۔ چودھری صاحب ریلیکس رہیں، آپ کی بیوی ٹھیک ہے۔ گولی سینے کو چھو کے لگی ہے، اندر نہیں گئی، جس وجہ سے بچت ہو گئی۔ ویک ہونے کی وجہ سے انہیں ریکور ہونے میں تھوڑا زیادہ وقت لگے گا۔ انہیں روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے، کچھ گھنٹوں میں انہیں ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر بتاتے وقت وہاں سے چلا گیا۔ یزدان نے سکھ کا سانس لیا۔ یزدان نے کمرے کی جانب بڑھا جہاں وہ آنکھیں بند کیے مشینوں میں جکڑی ہوئی لیٹی تھی۔ یزدان آ کر اس کے پاس بیٹھا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا، میری مانتی ہی نہیں ہو۔ دیکھ لیا کیا ہو گیا، اور میرے آگے آ گئی۔ گولی تو مجھے کھانی چاہیے تھی، اس کے قابل بھی میں تھا، تمہیں اتنی تکلیف تھی۔ یزدان سے دیکھتے ہوئے اس طرح بول رہا تھا جیسے اسے سن رہی ہو۔ یزدان اس کے بال ٹھیک کرتا نرمی سے اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھ گیا۔ مجھے نہیں معلوم زرگل تم میرے لیے کب اتنی اہم ہو گئی، لیکن اب چودھری یزدان تمہارے بغیر نامکمل ہے۔ وہ زرگل کے چہرے پر نظر جماعت سے بولا۔ زرگل آنکھیں بند کی ہر چیز سے بے خبر تھی۔ چودھری یزدان مجھے نہیں چھوڑے گا۔ معراج ملک جب سے واپس گھر آیا تھا ٹہلتے ہوئے پریشانی سے بول رہا تھا۔ صاحب وہ کچھ نہیں کرے گا، اس کا ایک آدمی سے حوصلہ دیتے ہوئے کہنے لگا۔ معراج نے اسے دیکھا۔ تم نے اس کی آنکھیں نہیں دیکھی تھی؟ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، اسے کھونے کا، اسی طرح جس طرح اس رات تھا۔ معراج ملک اس کی آنکھیں یاد کرتے ہوئے اسے کہنے لگا، جس پر اس کا آدمی خاموش ہو گیا۔ صاحب پھر اب بھاگ جائیں، وہ فوراً سے اسے بولا، جس پر معراج ملک اسے دیکھنے لگے۔ نہیں،
بدلہ لیے بغیر میں یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے کہنے لگے، جس پر وہ خاموش ہو گیا۔ تم نظر رکھو اس پر، میں راج ملک کہتے ساتھ صوفے بیٹھ گئے۔ اس کے آدمی اس بات میں سر لا گئے۔ اس وقت گھڑی رات کی 1 بجا رہی تھی اور زرگل کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ یزدان ویسے اس کے پاس بیٹھا، نظر اس کے چہرے پہ مرکوز تھی۔ میں آپ کو یہاں متاثر کرنے کے لیے نہیں آئی۔ وہ زرگل کی کہی بات یاد کرتے ہوئے مسکرا دیا اور اسے دیکھنے لگ گیا۔ تم نے کوشش بھی نہیں کی اور میں تم سے بہت متاثر ہو گیا۔ وہ اس پر نظریں جمائے، مسکرا کر کہتے ساتھ اس کے ہاتھوں پہ اپنے ہونٹوں کا لمس محسوس کروایا۔ کچھ دیر اسے ایسے ہی یکٹک دیکھتے، جب چودھری یزدان کی آنکھ لگی اسے معلوم ہی نہیں، وہ اس کی ٹانگوں پہ سر رکھ کے سو گیا۔ سورج کی روشنی کھڑکی سے اندر آتی زرگل کے چہرے پہ پڑی۔ زرگل آنکھوں کو جنبش دیے بامشکل اپنی آنکھیں کھولتی کمرے میں گھمانے لگی۔ میں کہاں؟ زرگل تکلیف اور ویکنس کی وجہ سے بامشکل بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آواز پہ یزدان کی آنکھ فوراً کھلی اور اس نے اسے دیکھا۔ خاموش رہو، کچھ مت بولو، تم ہاسپٹل ہو۔ یزدان فوراً سے اسے فکر مندی سے کہنے لگا۔ زرگل سے دیکھنے لگی۔ ماں کے پاس کون؟ زرگل رک رک کے الفاظ ادا کرتی فکر مندی سے اسے پوچھنے لگی۔ یزدان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی پریشانی میں اسے کسی کا خیال کہاں رہا تھا۔ اس سے سب خود پر پریشانی سے ہوئی۔ یزدان نے جیب سے فون نکالا اور زمان کے نمبر پہ کال ملائی۔ زمان۔ 2 بیل کے بعد فون اٹینڈ ہوتے ہی یزدان نے اس کا نام لیا تھا۔ مجھے کام ہے تم سے۔ زرگل کو گولی لگ گئی ہے، میں ہاسپٹل ہوں۔ سلمہ آنٹی، زرگل کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ اکیلی ہیں گھر، اگر تم ان کے پاس چلے جاؤ۔ یزدان سے ساری تفصیل بتانے میں بولا۔ زمان پریشان سا سن رہا تھا۔ زرکشاں اکیلی کیسے رہے گی؟ زمان زرکشاں پر ایک نظر ڈال کر اسے کہنے لگا، ساتھ لے جاؤ بھابھی کو۔ یزدان فوراً سے اسے کہنے لگا۔ زمان اس کی بات پر حامی بھر کر فون بند کر گیا۔ زمان کو بھیج دیا ہے، بھابھی بھی ساتھ جا رہی ہیں، تم پریشان نہ ہو اور خاموش رہنا۔ یزدان سے انگلی دکھا کر وارن کرتے ہوئے بولا، جس پر زرگل خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ مرنے کی حالت۔ زرگل ابھی منہ سے الفاظ نکال رہی تھی جب یزدان نے اس کے منہ پر فوراً ہاتھ رکھ دیا۔ گل خاموش، بالکل خاموش۔ یزدان اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھے اسے سخت تیور لیے بولا، جس پر وہ نظر جھکا گئی۔ تبھی ڈاکٹر کمرے میں۔ یزدان نے زرگل کے منہ سے ہاتھ ہٹایا۔ آپ کی وائس اب پہلے سے بہتر ہے، آج رات اگر یہ مزید بہتر ہو گئی تو ہم انہیں ڈسچارج کر دیں گے۔ وہ اسے مسکرا کر بولا، جس پر یزدان اس بات میں سر لگ گیا۔ ڈاکٹر سے کچھ میڈیسن لکھ کر دیتے ساتھ چلا گیا۔ یزدان زرگل کے پاس آ کر واپس بیٹھ گیا۔ زرگل اس کی تھکاوٹ کا اندازہ اس کے چہرے سے لگا سکتی تھی۔ وہ پوری رات نہیں سویا تھا، اس کی آنکھوں سے صاف پتہ لگ رہا تھا۔ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ زمان زرکشا کو ساری بات بتانے کے بعد پوچھنے لگا۔ زرکشا نے اسے دیکھا۔ مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ مجھے تو خوشی ہوگی کسی کی مدد کر کے۔ وہ مسکرا کر زمان کو جواب دینے لگی۔ جب زمان اس کے قریب ہوا، زرکشا کی سانس رک گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا تم دل کی بھی اتنی اچھی ہوگی، زمان مزاحیہ انداز میں اسے دیکھ کر کہنے لگا۔ زرکشا نے خفگی سے اسے دیکھا۔ رہتے رہتے لگ جائے گا پتہ کہ آپ کو کتنی سخی دل کی بیوی ملی ہے۔ وہ منہ بنائے اسے دیکھ کر جواب دینے لگی، جس پر زمان مسکرایا۔ مجھے لگتا ہے یہ سخی دل صرف دوسروں کے لیے ہے، میرے لیے نہیں۔ زمان اس کے بالکل پیچھے کھڑا، جان کے قریب لب لائے اسے کہنے لگا۔ زرکشا نے ٹیبل پہ ہاتھ رکھ کر زور دے دیا۔ وہ کیوں؟ زرکشا کپ کپاتے لہجے میں نہ سمجھی سے پوچھنے لگی۔ وہ اس لیے، میرا اتنا دل کرتا ہے تمہارے قریب آنے کا۔ زمان اس کا رخ اپنے طرف کے پیار سے کہنے لگا۔ جب زرکشا گھبرا کر پیچھے، اس کا وجود کانپنے لگ گیا۔ آنٹی کے گھر چلنا چاہیے۔ زرکشا فوراً سے اسے کہتے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ زمان اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ سوپ پینا ہوگا، تھوڑا درد ہوگا، میڈیسن لینی بھی ضروری ہے۔ یزدان اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے کہنے لگا۔ زرگل اسے دیکھنے لگی اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ زرگل کے چہرے پر تکلیف سے تاثرات صاف واضح تھے۔ وہ پریشان سا اسے دیکھنے لگ گیا۔ زرگل بامشکل 5 منٹ کے بعد بیڈ سے پشت ٹکا کر بیٹھی۔ یزدان نے اسے سوپ پلانا شروع کیا۔ زرگل اسے دیکھنے لگ گئی۔
यज़ान आराम से फूंक मार मार कर उसे सूप पिला रहा था, बिल्कुल बच्चों की तरह। ज़रगुल के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। तुम्हें बुरी नज़र से देखने वाला शख्स भी मेरी रूह को चुभता है। तुम जुनून हो मेरा। ज़रगुल को यज़दान की कही बात याद आई। उसकी मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। तुमने मना किया था ना मैंने गुल, क्यों नहीं गई थी अंदर? यज़दान से सूप पिलाने के बाद उसकी जैसे तकलीफ का अंदाज़ा लगाते ही पूछने लगा। आपको अकेला छोड़ देती। ज़रगुल फ़ौरन से उसे बोली। यज़दान से देख रहा था। मैं यहाँ लेटना डिज़र्व करता था। कितनी तकलीफ दी है मैंने तुम्हें, इसके बावजूद। यज़दान से देखते हुए शर्मिंदगी से बोला। ज़रगुल से खामोशी से देखने लगी। अब उसे कैसे बोलती, वो उसे कब का माफ़ कर चुकी। यज़दान उसे मेडिसिन खिलाई। ज़रगुल ने खामोशी से खा ली और यज़दान से आराम का कहते साथ कमरे से बाहर जाने लगा। ज़मान भाई को फ़ोन करके माँ की तबीयत का पूछ लें। ज़रगुल्ला पहले से बेहतर महसूस करती नॉर्मल बात करती बोली। यज़दान उसे देखकर इस बात में सहला दिया। मुझे फ़िक्र हो रही है। मलिक मिराज कमरे में टहलते हुए चेहरे पे हाथ फेरते बोला। क्यों साहब? मिराज का आदमी फ़ौरन से उसे पूछने लगा। उसने उसे देखा। चौधरी यज़दान अब तक कैसे खामोश रह सकता है? 24 घंटे गुजरने वाले हैं। वो परेशान से उसे देखकर बताने लगा। उसके आदमी ने उसे देखा। हो सकता है साहब आपसे डर गया हो, वो फ़ौरन से बोला, जिस पर मलिक मिराज ने उसे देखा। हाँ हो सकता है। मिराज मलिक हंसते हुए कहने लगा। उसका आदमी भी मुस्कुराया। अगर डर गया है फिर तो काम और भी आसान है। वो चेहरे पे महसूस मुस्कुराहट सजाए खुद से बोलता सिगरेट निकालकर पीने लग गया। ज़रगुल के डिस्चार्ज पेपर तैयार थे और वो दोनों ज़रगुल के सरार पड़ी रात वापस हवेली जाने का फैसला किया। वो दोनों जा रहे थे। कुछ देर हवेली पहुंच रहे थे। ज़रगुल को चलने में बेहद तकलीफ हो रही थी। यज़दान ने उसे देख और उसे गोद में उठा लिया। ज़रगुल परेशान से उसे देखने लग गई। यज़दान मैं चल लूँगी। ज़रगुल परेशान से उसे देखते हुए कहने लगी। यज़दान इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कमरे की तरफ बढ़ गया। असदुल्ला से ऊपर से उन दोनों को देख खा जाने वाली नज़र से घूरने लगी और कमरे में चले गए। यज़दान से बेड पे लिटाकर ज़मान को फ़ोन मिलाने लगा, मगर फ़ोन बंद जा रहा था। यज़दान को परेशानी से हुई। क्या हुआ? ज़मान भाई ने फ़ोन नहीं उठाया? ज़रगुल उसे देखते हुए पूछने लगी। यज़दान नफ़ी में सहला गया। सब ठीक होगा ना? ज़रगुल परेशान होती यज़दान को देखकर पूछने लगी। यज़दान इस बात में सहला गया। परेशान ना हो, सब ठीक होगा। यज़दान उसे तसल्ली बख्शते हुए फ़ौरन से कहने लगा, जिस पर ज़रगुल भी सर को खम दे गई। इनका बुखार बहुत तेज़ है। ज़रकशा परेशान से ज़मान को देखते हुए कहने लगी। ज़मान ने उसे देखा। डॉक्टर को फ़ोन करो, जानने वाला है मेरा। ज़मान फ़ौरन से पूछने लगा, जिस पर ज़रकशा इस बात में सहला गई। ज़मान ने फ़ौरन देखा बैटरी लो थी। वो परेशान हुआ। फिर बाहर जाकर गाड़ी से चार्जर निकालकर वापस अंदर आया और फ़ोन चार्जिंग पर लगा गया। थोड़ा चार्ज हो जाए फ़ोन। ज़मान से देखकर बोलता खामोशी से वहीं बैठ गया और ज़रकशा सलमा मोहतरमा के सर पर ठंडी पट्टियाँ रखकर बुखार कम करने की कोशिश करने लगी। कुछ देर में ज़मान का फ़ोन चार्ज हो गया और उसने यज़दान को फ़ोन देखा। यज़दान को बाद में फ़ोन करता सोचकर वो अपने डॉक्टर दोस्त को फ़ोन मिला गया। यार मुझे ज़रूरत है तुम्हारी। ज़मान ने फ़ोन मिलाकर उसे बोला तो वो 15 मिनट का कहता फ़ोन रख गया। वो आ रहा है। ज़मान ज़रकशा को बताने लगा, जिस पर वो इस बात में सड़ लग गई। तुम्हें भूख लगी है? ज़मान से देखते हुए फ़िक्रमंदी से पूछने लगा, जिस पर ज़रकशा ने उसे देखा। लगी तो है। उसे देखकर जवाब देने लगा। ज़मान मुस्कुराकर बाहर की तरफ बढ़ गया। ज़रकशा जानती थी वो खाना लेने गया। 10 मिनट में वो हाथ में खाना लिए वापस घर आया और अंदर आकर ज़रकशा को थमाकर मुस्कुरा दी। तभी उसका दोस्त डॉक्टर सलमा मोहतरमा के घर आ गया। ज़मान से अंदर लाया और वो सलमा बेगम को चेक करने लगा। यज़दान ने ज़मान को फिर फ़ोन किया। ज़रगुल के कहने पर तीसरी चौथी बेल पर फ़ोन उठाया गया। आंटी की तबीयत कैसी है ज़मान? वो उसे देखते हुए परेशान से पूछने लगा, जिस पर ज़मान का कोई जवाब नहीं आया। ज़मान क्या हुआ, जवाब देना। यज़दान परेशान से उसे फिर से पूछने लगा, जिस पर ज़मान ने गहरी सांस लिया। यज़दान खामोशी से बाहर की तरफ बढ़ गया। ज़रगुल परेशान से ज़्यादा देखने लगे। ज़मान मुझे साफ बात बता। यज़दान बाहर आते हुए परेशानी से उससे पूछने लगा। सलमा आंटी का बुखार बहुत तेज़ हो गया था यज़दान, उनकी डेथ हो गई है। ज़मान यज़दान को संजीदगी से बामुश्किल बता सका। ज़रकशा सलमा बेगम के पास बैठी आंसू बहा रही थी। यज़दान उसकी बात सुनकर अपनी जगह साकित हो गया। यज़दान ने फ़ोन बंद किया और अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरा। यज़दान कमरे से ज़रगुल की आती आवाज़ पे उसने अपने कमरे की जानिब देख नज़रें की और एक गहरा सांस लेता वो हिम्मत से अंदर गया। क्या हुआ? ज़मान भाई ने क्या बताया है?
जरगुल परेशानी से उसे देखते हुए बेचैन सी पूछने लगी, गुल? यज़दान से नरमी से पुकारने लगा। जरगुल की नज़रें उसी पर जमी थी। आंटी की डेथ हो गई है। यज़दान एक ही सांस में बोलकर से देखने लगा। जरगुल उसी तरह बैठी से देख रही थी। गुल? 2 मिनट तक जब जरगुल ने कोई हरकत नहीं की तो यज़दान उसके पास आकर बैठकर उसे पुकारने लगा। जरगुल होश में आई। नहीं, ये नहीं हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जरगुल की आंखों से एक के बाद एक आंसू बहने लगा। वो बेबसी से बोल रही थी, संभालो खुद को गुल। यज़दान उसके चेहरे पे दोनों हाथ रखकर उसे कहने लगा, जिस पर भीगी हुई आंखें उस पर मरकूज किए हुई थी। नहीं, माँ मुझे छोड़कर जा सकती है, ऐसे कैसे छोड़कर जाएंगी? मजाक कर रहे हैं ना आप? जुल जरगुल जोरों कतार रोते हुए बोलते साथ उसके सीने में मुंह रख गई। यज़दान मायूसी से देख रहा था। माँ को खोने की तकलीफ कितनी होती थी इसे बेहतर कौन जान सकता था। गुल खुद को देखो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। यज़दान उसकी फिक्र करते हुए बाल ठीक करता उसे कहने लगा, मेरे साथ ही क्यों, हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा? हाँ, वो यज़दान को देखते हुए रोते हुए चीख कर पूछने लगी। यज़दान परेशान से देख रहा था। मुझे माँ के पास जाना है, मुझे लेके जाए यज़दान। वो उसे देखते हुए फौरन से बोली। यज़दान खामोश से देख रहा था। तुम चल लो, यज़दान अभी बोल रहा था जब जरगुल एकदम उठ खड़ी हुई। मेरी माँ मुझे छोड़ गई है और आप कह रहे हैं कि मैं चल लूँगी? नहीं लेकर जाना चाहते तो नहीं सही, मैं खुद चली जाऊँगी। जरगुल से खफगी से देखते हुए बोलती है, आंसू साफ करते हुए बाहर की तरफ बढ़ने लगी। यज़दान ने उसका हाथ पकड़कर रोका। हम चल रहे हैं, यज़दान से देखकर कहते साथ उसका हाथ थामे आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा बाहर की तरफ बढ़ गया। सुनो, चौधरी असदुल्ला अपने मुलाजिम को इशारा करते हुए बोला। मुलाजिम फौरन की तरफ आया। यज़दान उस लड़के का पीछे करो, मुझे बताओ ये कहाँ गए हैं? चौधरी असदुल्ला अपने मुलाजिम को हुक्म देते सारे कमरे की तरफ बढ़ गया और इस बात में झल्लाकर खामोश से चला गया। ज़रकशां रिलैक्स, वो उसे रोता हुआ पाकर नरमी से उसके कंधे पे हाथ रख के कहने लगा। ज़रकशां ने उसे देखा। जरगुल को कितनी तकलीफ होगी ना? उसे देखते हुए भीगी हुई आवाज़ में कहने लगी, जिस पर ज़मान उसके आंसू साफ किए। जिंदगी में एक ना एक दिन सब नहीं जाना है, यज़दान है ना साथ, वो संभाल लेगा। ज़मान उसे देखते हुए समझाने वाले अंदाज में कहने लगा। ज़रकशां सर को खम दे गई। मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं पसंद है ज़रकशां। वो नरमी से उसके आंसू पोंछते उसे देखकर बोला। ज़रकशां उसे खामोशी से देख रही थी। ज़मान उसकी आंखों पर बारी बारी अपनी होठों का लम्स महसूस करवा गया। वो शख्स उसे हमेशा अपनी बातों से खुद पर रक्श करने पर मजबूर कर देता था। वो चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट सजाकर उसे देख रही थी। तभी जरगुल और यज़दान घर में दाखिल हुए और ज़मान ने उसे देखा। जरगुल फौरन सलोम मोहतरमा की तरफ भाग उसके सीने पे सर रखकर ज़ोरों कतार रोने लग गई। माँ, आप कैसे मुझे छोड़कर जा सकती हैं? ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर कल रात मैं ना आपको छोड़कर आती तो आज ये ना होता। प्लीज़ माँ, आंखें खोलें, मैं बहुत ख्याल रखूँगी आपका। वो रोते हुए उन्हें देखकर मुसलसल बोलती चली गई। ज़मान यज़दान ज़रकशां खामोशी से साइड पे खड़े से देख रहे थे। यज़दान, ज़मान ने उसे देखते हुए पुकारे। यज़दान ने सर को खम दिया। संभाल भाभी को, वो उसे देखते हुए बोला। यज़दान नफ़ी में सर ला गया। रोने दे सुकून से, यज़दान से जवाब देता सीने पे बाजू बांधे जरगुल को देखने लगा। 2 हफ्ते से गए हुए हाशमी साहब अब घर आए थे और रोने की आवाज़ सुनकर परेशान हुए थे। यज़दान की नज़र उन पर गई जो बिखरी हुई हालत में उनकी तरफ बढ़ रहे थे। क्या हुआ है? वो सबसे बेखबर परेशान से पूछने लगे। यज़दान ने उन्हें देखा। हाशमी साहब की आवाज़ पे जरगुल ने उनकी तरफ देखा। आप आपकी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? जरगुल सुर्ख आंखें लिए गुस्से से हाशमी साहब की तरफ बढ़कर चीख कर बोली। वो घबरा गए। क्या हो गया? पागल हो गई है? मेरा घर है। वो बालों पे हाथ फेरे गुस्से से जरगुल को कहने लगे। जब जरगुल हंसने लग गई। इसे आप अपना घर कहते हैं, जिसका ख्याल भी नहीं है आपको? मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है, पता है आपको? हाँ। जरगुल इंतहाई गुस्से से चीख कर सुर्ख चेहरा लिए गुस्से से बोली। हाशमी साहब परेशान हुए। जरगुल के सीने पे दर्द उठा। उसने फौरन हाथ रखा। यज़दान ने फौरन जरगुल को संभाला।
गुल संभाले खुद को, यजान से संभालते हुए बोला। हाशमी साहब साकिब से खड़े थे। जरगुल का जिक सर चकराया और वो बेहोश हो गई। गुल गुल, यजान उसके गाल थपथपाते उसे पुकारने लगा, मगर वो बेहोश सी उसकी बाहों में थी। यजान उसे गोद में उठाया और बेड की तरफ बढ़कर बेड पे लिटा दिया। घड़ी उस वक्त सुबह के 4 बजा रही थी। जरगुल अभी तक बेहोश बेड पे लेटी हुई, यज़दान उसके पास ही मौजूद था, जबकि सलमा बेगम को दफना दिया था। घर में गहरी खामोशी से छाई हुई थी। ज़रकशां, ज़मान, यज़दान और हाशमी साहब बिल्कुल खामोश बैठे थे। जरगुल को जैसे ही होश आया उसने नजरें इर्द गिर्द घुमाई। यज़दान पर नजर पड़ी। माँ। वो फौरन से उठकर सलमा मुहतरमा को पुकारती बाहर की तरफ बढ़ने लगी। गुल, वो नहीं रही हैं, दफना आए हम उन्हें। यज़दान से बाहर जाने से रोककर अफसोस से बताने लगा। जरगुल से देखने लग गई। आप कैसे कर सकते हैं ऐसा? मेरी माँ को मुझे देखने तो देते। वो उसे देखते हुए भीगी आवाज में बोली, एकदम चीख उठी। यज़दान उस वक्त उसकी हालत समझ सकता था, इसलिए खामोश से उसे देख रहा था। मेरी जिंदगी में ये सब आपकी वजह से हुआ है। ना आप आते, ना ही मेरे साथ ये सब कुछ होता। जरगुल उसकी क्या से निकलकर उंगली दिखाकर उसे बोली। यज़दान से देखने लगा। मेरी माँ सिर्फ आपकी वजह से मुझे छोड़कर गई है। वो उसे देखते हुए अपने आंसू साफ करते बोली। जमान, जरकशा हाशमी साहब बाहर खामोश बैठे थे। यज़दान अब इसे पुकारने लगा था जब जरगुल ने उसे फौरन हाथ से रोक दिया। अपनी जुबान से मेरा नाम मत ले। जरगुल से उंगली दिखाकर सुर्ख आंख लिए गुस्से से बोली। यज़दान से हैरान सा देखने लगा। नफरत करती हूँ मैं आपसे, नफरत। वो आंसू पोंछते हुए सर्द लहजे में से कहने लगी। उसके कई अल्फाज यज़दान को कितनी तकलीफ पहुंचा रहे थे ये बस वही जानता था। मेरी बात सु। यज़दान उसकी तरह बढ़कर नरमी से उसे पुकारते हुए बोला जब जरगुल उसने उसे पीछे किया। आपको समझ नहीं आ रही मेरी बात? मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी है। मुझे नहीं रहना आपके साथ, चले जाए। जरगुल चीख कर ऊंची आवाज में से गुस्से से देखती बोली जब यज़दान ने उसके बाजुओं को अपनी कैद में लिया और उसे खींच कर अपने करीब किया, अपने लब उसके होठों पर रख उसे खामोश करवा गया। जरगुल एकदम बौखला सी गई। अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरा बनकर ही रहना है, क्योंकि चौधरी यज़दान तुम्हारे बगैर रहने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। ज़बरदस्ती है तो ज़बरदस्ती ही। यज़दान उसके चेहरे पर नजरें जमाए उसे बोला। जरगुल साकित सी खड़ी थी। इस बात का क्या मतलब समझूं मैं? जरगुल उसे देखते ना समझी से पूछने लगी, जिस पर यज़दान उसके करीब हुआ। मतलब ये है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मुझे नहीं पता कैसे, जब मुझे तुम बेहद अच्छी लगने लगी। इस दिल में कब आई ये भी नहीं पता, मगर मैं तुम्हारे बगैर रहने का तस्वुर भी नहीं करना चाहता हूँ अब। यज़दान उसे देखते हुए मोहब्बत भरे लहजे में बोला। जरगुल भीगी आंखों से उसे देख रही थी। मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है। मैंने आपको माफ़ किया है। आप मुझे तलाक दे दें। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती मज़ीद। जरगुल से साफ लफ्ज़ों में अपना जवाब देती जाने लगी जब यज़दान ने उसकी कलाई खींचकर अपने करीब किया। नहीं है मोहब्बत तो मेरे सामने क्यों आई थी? हाँ। यज़दान उसे अपने बिल्कुल करीब के उसके कान करीब लब लाए पूछने लगा। उसके इस कदर करीब करने पर जरगुल की धड़कनें बेतरतीब सी हुई। आपकी जगह कोई भी होता तो मैं यही करती। इंसानियत मुझ में जिंदा है। जरगुल आंखें बंद की उसे जवाब देती दूर होने की मुज़ाहमत करने लगी, मगर नाकाम रही। मैं नहीं मानता। उसे देखते हुए फौरन से बोला। जरगुल ने आंखें खोलकर उसे देखा। नहीं माने, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मैं आपके साथ हवेली नहीं जाऊंगी, समझे? वो उसे देख सर्द लहजे में कहते साथ अपना आप छुड़वाने की कोशिश करने लगी। तुम्हें जाना होगा। यज़दान अब की बार थोड़ा सख्ती से उसे देखकर बोला। जरगुल भी गुस्से से उसे देख रही थी। आप वही कर रही हैं दोबारा, जो आज से 3 माह पहले किया था आपने। जरगुल से नाराज़गी से देखते हुए बोली। यज़दान उसे देख रहा था। इस बार मैं हक रखता हूँ और मैं तुम्हें खुद से दूर होने की इजाज़त नहीं देता। यज़दान उसके चेहरे के करीब चेहरा किए बोला। जरगुल की सांसें यज़दान की सांसों से टकराई। इस दफ़ा आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। पुरानी जरगुल नहीं हूँ मैं। जरगुल खुद को नॉर्मल रखती हिम्मत से बोलती उससे अलग होते ही कमरे से बाहर की तरफ बढ़ गई। यज़दान उसे देखने लग गया। जरगुल बाहर आई तो जरकश और जमान वहीं मौजूद थे। हाशमी साहब खामोश बैठे थे।
آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ زرگل ان دونوں کو دیکھتے ہوئے دل سے شکریہ ادا کرنے لگی۔ زرکشاں آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ اللہ آپ کو صبر دے۔ زرکشاں اس کے گلے لگی، نرمی سے کہنے لگی۔ زرگل ہلکا سا مسکرا دی۔ بھابھی آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، آپ کا بھائی حاضر ہے۔ زبان اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ زرگل اسے دیکھ سر کو خم دے گئی۔ اس کا شوہر ابھی زندہ ہے۔ زمان گل کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی میں ہوں۔ یزدان باہر آتے ہوئے گل کے کندھے پہ ہاتھ رکھ زمان سے کہنے لگا۔ گل نے اسے دیکھا۔ بالکل میرے بھائی۔ زمان اس کا کندھا تھپتھپا کر مسکرا کر کہتا زرکشاں کو لیتا چلا گیا۔ زرگل انہیں جاتا دیکھ کر یزدان کو پیچھے کر کے دیکھنے لگی۔ آپ جائیں۔ زرگل سے جانے کے ساتھ کہتے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یزدان اسے دیکھنے لگ گیا۔ زمان اور زرکشاں گھر آئے۔ زرکشاں بیڈ پہ بیٹھی زمان نے اسے دیکھا۔ تھک گئی ہو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ زرکشاں اس بات میں سر لا گئی۔ تھوڑا سا۔ وہ اسے جواب دیتے ساتھ اپنی پشت بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی۔ زمان اسے دیکھنے لگ گیا۔ زرگل بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ زرکشاں زمان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ زمان نے اس بات میں سر لا دیا۔ یزدان سنبھال لے گا۔ وہ اعتماد سے اسے بولتے ساتھ خود بھی اس کے ساتھ آ کر لیٹ گیا۔ کتنی طبیعت خراب تھی اس کی، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بتانے لگی۔ زمان نے اسے دیکھ کر اس بات میں سر لا دیا۔ زری؟ زبان اسے پیار بھرے لہجے میں مسکرا کر پکارنے لگا۔ زرکشاں اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کتنا وقت چاہیے تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ زبان اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے پوچھنے لگا، جس پر زرکشاں اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگی۔ نہیں، مجھے آپ پر یقین ہے، مجھے خود پر نہیں ہے یقین، مجھے اپنی قسمت پر نہیں یقین، 1 سال سے صرف طنز ہی سنے ہیں۔ زرکشاں سے مایوسی سے بتانے لگی۔ زمان اس کی آنکھوں میں آئی نمی کو دیکھ سکتا تھا۔ تم اپنا ماضی بھولنے کی کوشش کرو، زبان اسے دیکھ کر نرمی سے کہنے لگا، جس پر زرکشاں نے اسے دیکھا۔ میں بھلا چکی ہوتی لیکن یہ لوگ نہیں بھلانے دیتے تھے مجھے۔ زرکشاں سے دیکھتے ہوئے بھاری آواز میں بولی۔ زمان نے اس کے گرد اصرار قائم کیا۔ میں مدد کروں گا تمہاری، یہاں سے تمہارے ماضی کے متعلق کوئی بات نہیں ہوگی۔ زمان اسے اپنے ساتھ لگائے پیار سے بولا۔ زرکشاں نے اسے دیکھا۔ زمان نے اس کی بے داغ پیشانی پہ اپنے ہونٹوں کا لمس محسوس کروا دیا۔ زرکشاں آنکھیں بند کر گئی۔ کیا بنا؟ کہاں گئے تھے؟ چودھری اسد اللہ ٹی وی لاؤنج میں موجود ملازم کہتی فوراً پوچھنے لگے۔ زرگل باجی کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ملازم پریشان سے اسے بتانے لگا۔ عیسیٰ جو بھی اٹھ کر باہر آیا تھا اس نے ملازم کو دیکھا۔ اچھا، اور یزدان اور زرگل وہیں ہیں؟ چودھری اسد اللہ سنجیدگی سے پوچھنے لگے۔ عیسیٰ وہیں آ کر بیٹھ گیا۔ زرگل باجی نے تو چودھری صاحب کو جانے کا بولا، بہت غصے میں، لیکن وہ وہیں بیٹھے رہے، ملازم فوراً سے بتانے لگا، جس پر چودھری اسد اللہ نے اسے دیکھا۔ غصہ کیوں؟ اسد اللہ فوراً سے پوچھنے لگا، جس پر ملازم نفی میں سر لا گیا۔ میرے خیال سے شاید بھابھی اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار چودھری صاحب کو ٹھہرا رہی ہیں، وہ اندازہ لگاتے ہوئے بولا۔ چودھری اسد اللہ کے لبوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یعنی کہانی میں ایک اور ٹویسٹ، چلو دیکھتے ہیں، چودھری اسد اللہ مسکرا کر کہنے لگے۔ عیسیٰ مایوس نظر سے چودھری اسد اللہ کو دیکھ رہا تھا۔ ان کی والدہ کا انتقال ہوا اور آپ یہ سب؟ عیسیٰ فوراً سے چودھری اسد اللہ سے بولا۔ چودھری اسد اللہ نے اسے دیکھا۔ میری نہ جان نہ پہچان، سب نے ہی جانے ایک دن اس دنیا سے، وہ سرد لہجے میں سے جواب دیتے ساتھ اٹھ کر اوپر کی طرف بڑھ گئے اور عیسیٰ جاتے دیکھنے لگ گیا۔ کچھ پتہ لگا؟ معراج اپنے ملازم کو اندر آتا دیکھ فوراً سے کہنے لگا، جس پر ملازم نفی میں سر لا گیا۔ نہیں صاحب، کچھ بھی نہیں لگ سکا پتہ، ملازم مایوسی سے بتاتے ساتھ اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اتنی دیر خاموش بیٹھنے والوں میں سے تو نہیں ہے چودھری یزدان، وہ فوراً سے پریشانی سے بولا، جس پر ملازم اسے دیکھنے لگ گیا۔ وہ حویلی میں نہیں ہے، ملازم نے فوراً معراج کو بتایا۔ وہ ٹہلتے ہوئے سگریٹ جلا کر پینے لگا۔ اچھا ہے، پھر تم ایسا کرو کہ اسد اللہ کو ختم کر دو، جب تک وہ ان سب سے بے خبر ہے میں اپنا بندہ لے کر یہاں سے نکل جاؤں گا۔ میرا سگریٹ کے کش گہرے کش لے کر دھواں ہوا میں اڑاتے ہوئے بولا، جی ٹھیک ہے صاحب۔ وہ چہرے پہ شاطر مسکراہٹ سے جس کی بات مانتے ہوئے بولا۔ معراج پہ کہکا لگا کر ہنسا۔ زرگل کمرے میں بیٹھی نظریں کمرے میں دوڑا رہی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک گزرا ہر لمحہ اپنی ماں کے ساتھ وہ یاد کرتی،
आंसू बहा रही थी। किस्मत ने उसे और क्या क्या दिखाना था। जरगुल, खाना खा लो बेटा। हाशमी साहब हाथ में डिश लिए कमरे में आते हुए उसे बोले। जरगुल ने अपने आंसू साफ करके उन्हें देखा। मुझे भूख नहीं है, वो भीगी आवाज में जवाब देते साथ मुंह फेर गई। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, इस तरह करोगी तो और बीमार हो जाओगी। हाशमी साहब बेड पर ट्रे रखते हुए फिक्रमंदी से बोले। जरगुल ने उसे देखा। आपको क्यों मेरी फिक्र हो रही है? हैरत की बात नहीं। वो उसे देखते हुए हंसकर तंजिया बोली, जिस पर हाशमी साहब शर्मिंदगी से सर झटक गए। आपने खाना खाया है? आप खा लें, मुझे भूख नहीं है, वो तल्ख लहजे में कहते साथ बेड क्रॉस से सर टिकाकर आंखें मूंद गई। हाशमी साहब एक नज़र उस पर डाल के खामोशी से ट्रे लेकर चल दिए। ये हसबंद क्या है? हाशमी साहब ट्रे किचन में रखकर परेशानी से सोचने लगे और हसबंद को ढूंढने के लिए बाहर निकल गए। चौधरी साहब आप? हाशमी साहब यजदान को बाहर बैठा देख हैरानगी से कहने लगे। यजदान ने एक नज़र उन पर डाली। आप हवेली नहीं गए? हाशमी साहब लहजे में हैरानगी समाये पूछने लगे, जिस पर चौधरी यजदान ने नफ़ी में सर लाया। फिर बाहर क्यों बैठे हैं? अंदर आ जाएं, मौसम भी बहुत ख़राब है। हाशमी साहब आसमान पर एक नज़र डालकर यजदान से कहने लगे। यजदान उठ खड़ा हुआ। हाशमी साहब आप जो काम करने जा रहे थे आप करें, मैं यहाँ ठीक हूँ, वो ने संजीदगी से जवाब देते साथ खामोशी से वापस वहीं बैठ गया और हाशमी साहब खामोशी से वहाँ से चले गए। यजदान ने एक नज़र दरवाजे पे डाली मगर जरगुल बाहर नहीं आई। वो मायूसी से वापस उस तरह बैठ गया। आप कहीं जा रहे हैं? जरकशा ज़ोहर की नमाज अदा करती उससे पूछने लगी। ज़मान ने उसकी जानिब देखा। इतने प्यार से पूछेंगी तो नहीं जाऊँगा। ज़मान उसके चेहरे पर गहरी नज़र जमाए कहने लगा। जरकशा नज़र झुका गई। नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी। वो नज़र झुकाए धीमे लहजे में कहने लगी। ज़मान के लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। बिल्कुल, आप हक रखती हैं पूरा, मैं यजदान के पास जा रहा हूँ। ज़मान उसके कंधे पे अपना बाजू हाल करते हुए बताने लगा। जरकशा ने उसे देखा। अच्छा, वो सुर्ख गाली से देखकर बोली। ज़मान ने चेहरा करीब किया। ऐसे मत शर्माया करो, मेरा दिल गुस्ताखी पे उतरता है। ज़मान उसके होंठों पे फोकस करते हुए गंभीर लहजे में बोलता उसे मज़ीद घबराने पर मजबूर कर गया। ये यजदान भाई इंतज़ार कर रहे होंगे। वो घबराते हुए कांपते लबों से बोली। ज़मान उसे अलग हुआ। मैं जल्दी आ जाऊँगा, उसके गाल थपथपाते हुए मोहब्बत से कहता चला गया। जरकशा ने अपने गाल पे हाथ रखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। सही मजनू बने हुए हो तुम। ज़मान उसके पास आते हुए मुस्कुराकर कहने लगा, जिस पर यजदान ने सर उठाकर उसे देखा। मैं उसे हवेली साथ लेकर जाऊँगा। यजदान ठिठाई से जवाब देकर दरवाजे पर नज़र डाल गया। सही है, ज़मान भी उसके साथ बैठकर बोला। यजदान ने उसे देखा। मिराज का क्या करना है? ज़मान उसे देखते हुए संजीदगी से पूछने लगा। जरगुल को एक दफ़ा घर आने दो, फिर देखो। यजदान आंखों में सुर्खी लिए ज़मान को देखकर बताने लगा, जिस पर वो सर को खम दे गया। अगर वो चला गया? ज़मान अभी बोल रहा था जब यजदान ने उसे टोका। नहीं, वो नहीं भागेगा, इतना मैं जानता हूँ। यजदान फ़ौरन से उसे जवाब देते साथ जेब से सिगरेट निकालकर जलाते पीने लगा। अचानक बच्चा वहाँ से गुजरा और पत्थर जरगुल के दरवाजे पे दे मारा। यजदान ने उस बच्ची को देखा। वो बच्चा फ़ौरन भाग गया। जरगुल, जो गहरी नींद सो रही थी, अचानक दरवाज़ा बजने पर नींद टूटी। वो दुपट्टा सर पे लेती बाहर की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा खोला मगर सामने कोई भी नहीं था। यजदान साइड पे खड़ा सिगरेट पी रहा था। यजदान की नज़र उस पर गई। जरगुल ने भी उसे देखा। यजदान उसे खुद को देखता पाकर सिगरेट फेंक गया। ज़मान के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। दरवाज़ा आपने बजाया है? जरगुल यजदान को देखते हुए पूछने लगी। यजदान नफ़ी में सर ला गया। गुल, हवेली चलो। यजदान उसके पास आते हुए कहने लगा। जरगुल ने उसे देखा। मैंने आपको अपना जवाब दे दिया है। यजदान, आप हवेली जाएं, मौसम ख़राब है, बारिश भी हो सकती है। जरगुल से देखते हुए फिक्रमंद लहजे में कहने लगी। यजदान उसे देख रहा था। मेरी बात नहीं मानी ना तुमने?
यज़दान उसे देखते हुए नरमी से पूछने लगा, जिस पर ज़रगुल नज़रों का ताक़ुब दूसरी सिमत कर गई। मैं अब उस हवेली में नहीं रह सकती। ज़रगुल कहते साथ दरवाज़ा बंद कर गई। यज़दान दरवाजे को देखने लगा। वैसे हैरत की बात है चौधरी, यज़दान भी किसी से डरने लगा है। वो हंसते उसके पास आता कहने लगा। यज़दान ने घूर कर उसे देखा। यज़दान ने गुस्से से दरवाज़ा बचाया। ज़रगुल जो अंदर जा रही थी वापस दरवाजे की तरफ बढ़ी। अच्छा मैं चलता हूँ। ज़मान उसका कंधा थपथपाकर कहते साथ वहाँ से चला गया। यज़दान दरवाजे पर नज़रें जमाए हुए खड़ा था। तभी दरवाज़ा खोल के गुल की नज़रें यज़दान पे गई। क्या मसला है आपका? वो उसे गुस्से से पूछने लगी। यज़दान ने बगैर इधर उधर देखे उसे अपने कंधे पे उठाया और ज़बरदस्ती से लेकर जाने लगा। यज़दान ये क्या बचकाना हरकत है? हाँ छोड़े मुझे। ज़रगुल उसकी कैद से निकलने की सही करते हुए गुस्से से बोली। यज़दान उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ा। यज़दान छोड़े मुझे, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ज़रगुल उसकी पीठ पे थप्पड़ मारते हुए गुस्से से बोली। यज़दान उसे गाड़ी में बिठाकर दरवाज़ा बंद करता लॉक कर गया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती ही करनी पड़ती है मुझे। यज़दान गाड़ी स्टार्ट करते उसे देखकर कहने लगा। ज़रगुल गुस्से से उसे देख रही थी। यज़दान आगे बढ़कर उसकी बेल्ट लगाने लगा और मुस्कुराकर उसे देखने लगा। सेफ्टी ज़रूरी है, वो मुस्कुराकर उसे कहते साथ उसके बाल ठीक करने लगा। अल्लाह करे मर जाऊँ मैं अभी। ज़रगुल से घूर कर देखते हुए सर्द लहजे में बोली। यज़दान के चेहरे के तासुरात एकदम तब्दील हुए। आज के बाद ऐसी फजूल बात करने की हिम्मत न करना, समझी? यज़दान अब की बार सख्त लहजा इख्तियार करते कहते साथ गाड़ी सड़क पर दौड़ा गया। ज़रगुल खामोश हो गई। असदुल्ला टीवी लॉन्च में टहलते हुए यज़दान का इंतज़ार कर रहे थे, मगर वो आने का नाम नहीं ले रहा था। तभी ज़रगुल और यज़दान आते हुए दिखाई दिए। ज़रगुल का हाथ थामे आ रहा था। चौधरी असदुल्ला के चेहरे की मुस्कुराहट एकदम सिमट गई। असदुल्ला उसे पुकारने लगे, जब यज़दान ने उन्हें रोक दिया। मैं आ रहा हूँ। ज़रगुल को रूम तक छोड़कर यज़दान असदुल्ला को जवाब देते साथ कमरे की तरफ बढ़ा और उसे कमरे में लाया। जीना हराम कर दूंगी मैं आपका, बेहतर है वापस छोड़ आए मुझे। ज़रगुल आंखें बड़े किए उसे देखते बोली। यज़दान के लबों पर मुस्कुराहट नमदार हुई। मुझे मंजूर है। यज़दान सीने पे बाजू बांध उससे कहने लगा। ज़रगुल मुंह बना गई। तुम्हें अब सारी जिंदगी यहीं रहना है। वो उसे देखते हुए उंगली से इशारा करते हुए बोला। ज़रगुल उसे देखने लग गई। कोई मोहब्बत नहीं है आपको मुझसे। जिससे मोहब्बत होती है ना उसकी खुशी ज़्यादा अजीज होती है। मुझे मालूम है आपको अपना हक चाहिए ना मुझसे। मर्द है ना आप भी तो, मर्दों को ज़रगुल गुस्से से यज़दान को देखते हुए चीख कर बोली। यज़दान उसकी बात पर शदीद गुस्से में आ गया। ज़रगुल। यज़दान सर्द लहजे में उसका नाम पुकारता ज़रगुल को ज़बान को खामोश करवा गया। ज़बान संभालो, माना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगी और मैं सुनूंगा। अब मैं तुम्हारे करीब कभी नहीं आऊँगा। यज़दान उसे उंगली दिखा लफ्ज़ों पर जोर देते गुस्से से कहते साथ बाहर की तरफ बढ़ने लगा। ज़रगुल घबराते उसे जाता देखने लग गई। चौधरी असदुल्ला जो बाहर खड़े थे उन दोनों की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। यज़दान के बाहर आने की एकदम चेहरे पर संजीदगी से जा गए। मैं रात में बात करता हूँ डैड आपसे। यज़दान चौधरी असदुल्ला से कहकर हवेली से बाहर चला गया। उसके जाते ही चौधरी असदुल्ला कहकर लगा कर हंसे। अब बाकी काम मेरा है। असदुल्ला हंसते कहते साथ फ़ोन निकालकर एक नंबर मिलाने लगे। ज़मान घर आया तो ज़रकशा को कहीं नहीं पाया। अचानक उसे किचन से आवाज़ आई। ज़मान उसकी तरफ देखता उसकी तरफ बढ़ा। ज़मान उसके पीछे आकर खांसने लगा। जब ज़रकशा ने मुड़कर उसे देखा। आप आ गए? ज़रकशा से देखते हुए पूछने लगी। ज़मान इस बात में सर ला गया। तुम क्यों किचन में हो? वो परेशान सा उसे देखते हुए पूछने लगा। ज़रकशा ने उसे देखा। बोर हो रही थी, सोचा कुछ बना लूं। वो मुस्कुराकर उसे जवाब देते हुए हलवे में चम्मच हिलाने लगी। बोर हो रही थी तो कॉल कर लेनी थी मुझे, मैं आ जाता, फिर बातें करते हम। वो उसके बालों को ठीक करते साथ प्यार से बोला। ज़रकशा से देखा। मेरे पास फ़ोन नहीं है और आप अपने दोस्त के पास गए थे। आपको तंग करना अच्छी बात तो नहीं थी। वो उसे देखते हुए बताते हुए दोबारा से हलवे पर नजरें कर गई।
तुम मुझे तंग कर ही नहीं सकती हो। ज़मान उसके कान के करीब बोलता उसकी हार्ट बीट मिस करवा गया। ज़रकशा खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करती, हल्के में चम्मच हिलाने लग गई। ज़मान उसके बाजू को छूता, उसके हाथ तक पहुंचकर उसके साथ हिलाने लगा। ज़रकशा का वजूद सूखे पत्ते की माने लरसने लगा। उसने शेफ पे अपना बायां हाथ जोर से रख दिया। ज़मान उसकी खुशबू सूंघने में मसरूफ़ हो गया। ज़मान हलवा जल जाएगा। ज़रकशा घबराते उसे बोली। ज़मान ने उसे देखा। तो तुम अपना काम करो और मुझे मेरा करने दो। वो मुस्कुराते उसे कहते साथ गर्दन पर लब रख गया। ज़रकशा साकित सी हो गई। ज़मान के लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। ओके, मैं जा रहा हूँ। हलवा जल गया तो मेरे पे इल्ज़ाम आ जाना। वो उसकी गैर होती हालत देखकर अपने दोनों हाथ उठाकर बोलता वहाँ से चला गया। ज़रकशा उसकी जाते ही सुख का सांस लेने लगी। ज़रगुल कमरे में उसके बाद से ठहर रही थी। उसे रहते रहते यज़दान का ख्याल आ रहा था। पागल हो तुम ज़रगुल, पूरे की पूरी। बोलने से पहले सोच तो लेती। ज़रगुल टहलते हुए खुद को कोसते हुए बोली और बेड पे बैठ गई। पता नहीं कहाँ हो गया अब। वो मुसलसल उसके मुतालिक सोचते हुए उंगलियां चटकाती बोली, अल्लाह ताला गुस्से में कुछ उल्टा ही ना कर ले। वो छत को तकते हुए बोलती, सर झटक गई। आंसू किसी भी वक्त निकलने को तैयार थे। तभी ईसा कमरे में दाखिल हुआ और ज़रगुल की नज़र उस पर गई। आप इजाज़त लेकर नहीं आ सकते अंदर? किसी ने आपको नहीं समझाया कि किसी के रूम में आने से पहले इजाज़त लेनी चाहिए? ज़रगुल सर्द लहजे में ईसा को देखती सुना गई। ईसा शर्मिंदा सा हुआ। सॉरी, मैं तो बस अफसोस करने आया था आपके वालदा का। ईसा शर्मिंदा सा उसे बोलते साथ आने की वजह बताने लगा। ज़रगुल ने उसे देखा। बहुत शुक्रिया आपका। ज़रगुल सपाट लहजे में उसे जवाब देते साथ अपना दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। आपको मेरी बात बुरी लगी है कोई? ईसा उसका बदला हुआ अंदाज देख फौरन से पूछने लगा, जिस पर ज़रगुल नफ़ी में सर ला गई। बस यज़दान को नहीं पसंद मैं आपसे बात किया करूं। वो उसे साफ लफ्ज़ों में जवाब देते साथ खामोशी से बेड पे बैठ गई और ईसा सर को खम देता खामोशी से कमरे से चला गया। यज़दान डेरे पे बैठा ज़रगुल की बातें सोच रहा था। उसे वाकई ज़रगुल की बातों से तकलीफ हुई थी। वो उसके मुतालिक कितनी घटिया सोच रखती थी। न जाने वो कितनी सिगरेट पी चुका था। शायद वो मुझसे मोहब्बत कभी कर नहीं सकती। मैंने किया भी तो बहुत गलत है। यज़दान उदासी से कहते साथ आंखें बंद कर गया। डेरे पर उस वक्त गहरी खामोशी छाई हुई थी और यज़दान दरख्त से सर टिकाए आंखें मूंदे मुसलसल ज़रगुल के मुतालिक सोच रहा था। ज़रगुल बेड पे बैठी यज़दान का इंतज़ार कर रही थी, मगर उसने आने की कसम खाई हुई थी। घड़ी उस वक्त रात के 2 बजा रही थी। ज़रगुल की आंखें बंद हो रही थी। बेड ग्राउंड से सर टिकाए वो मज़ीद जागने की कोशिश कर रही थी। वक्त गुजरता जा रहा था। यज़दान नहीं आया था। ज़रगुल उसका इंतज़ार करते करते इसी तरह बैठी सो गई। सुबह यज़दान की आँख खुली। खुद को डेरे पे मौजूद पाया। चेहरे पे हाथ फेरने लग गया और उठकर गाड़ी में बैठता उसे स्टार्ट करता हवेली की तरफ रुक कर गया। हवेली में दाखिल होते ही वो सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ा। नज़र ज़रगुल पर गई जो बैठे हुए सो रही थी। यज़दान उसे नज़रअंदाज करते हुए कमरे का दरवाज़ा खामोशी से बंद करते सोफे पे आकर लेट गया। दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ पे गुल की आँख खुली और नज़र यज़दान पर गई। उसे ठीक देख गुल को तसल्ली हुई और फिर उसने घड़ी पर नज़र डाली जहाँ साढ़े 5:30 हो रहे थे। वो फजर पढ़ने के लिए वज़ू के घर से बाथरूम की तरफ बढ़ गई। यज़दान नाश्ता करके कमरे में खामोशी से बैठा था। तभी ज़रगुल कमरे में दाखिल हुई और नज़र उसके चेहरे पे गई जिस पर संजीदगी छाई हुई थी। यज़दान ज़रगुल से देखते हुए धीमे लहजे में पुकारने लगी। यज़दान से नज़रअंदाज करता सामने मौजूद एलईडी ऑन कर गया। यज़दान मैं आपसे वो अभी बोल रही थी जब यज़दान ने एलईडी की आवाज़ बढ़ा दी। ज़रगुल से देखने लगी। मुझे आपसे बात करनी है, 1 मिनट सुन लें। ज़रगुल उसके हाथ रिमोट खींचकर एलईडी बंद करते हुए ऊंची आवाज़ में कहने लगी। यज़दान ने एक नज़र उस पर डालकर नज़रों का ताक़ुत दूसरी सिमत कर लिया।
مجھے تم سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی ہے، یزدان سے سرد لہجے میں جواب دیتے ساتھ اٹھ کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ زرگل اسے جاتے دیکھنے لگ گئی اور اس کے پیچھے آئی۔ ہیلو۔ جینز کی پینٹ اور شرٹ وائٹ کلر کی شرٹ میں ملبوس، بالوں کو ٹیل پونی میں قید کیے، لائٹ سے میک اپ کیے، وہ یزدان کو دیکھتی مسکرا کر بولی، الیانا۔ وہ بے یقینی سے اس کا نام پکارنے لگا۔ الیانا مسکراتے ہوئے اپنا سامان وہیں چھوڑتے اس کی طرف بڑھی۔ زرگل پریشان سے پیچھے کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ الیانا یزدان کے گلے لگ گئی۔ زرگل کی آنکھیں بڑی ہو گئی۔ یزدان ایک پل کے لیے خود بھی کنفیوز ہو گیا اور پیچھے ہوا۔ یہ لندن نہیں ہے، وہ مسکرا کر اسے بتانے لگا، جس پر الیانا کو تھوڑی شرمندگی ہوئی۔ سوری۔ وہ بالوں پہ ہاتھ پھیر کر بولی۔ یزدان مسکرا دیا۔ کون ہے یہ یزدان؟ اسداللہ نیچے آتے ہوئے فوراً سے پوچھنے لگے، جس پر یزدان نے انہیں دیکھا۔ ڈیڈ، یہ الیانا، بتایا تو تھا، میری کلاس میٹ تھی لندن میں۔ یزدان اسداللہ سے اس کا تعارف کرواتے ہوئے بولا، جس پر اسداللہ نے ایک نظر اس پہ ڈالی۔ ہیلو انکل۔ وہ مسکراتے ہوئے اسداللہ کی طرف بڑھنے لگی، جب اسداللہ نے ہاتھ روک دیا۔ ہمارے گاؤں میں لڑکے اور لڑکیاں منہ سے سلام دعا کرتے ہیں، اسداللہ سنجیدگی سے لہجے میں بولے، جس پر الیانا کا قدم رک گئی اور خاموش رہی۔ یہ کون ہے؟ الیانا کی نظر اچانک زرگل پر گئی۔ اسے دیکھ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی، میری بیوی۔ یزدان نے ایک نظر زرگل پر ڈال کر اسے بولا۔ الیانا کو حیرانگی ہوئی۔ تم نے شادی بھی کر لی، میرا کیا ہوگا اب؟ وہ مذاقیہ انداز میں سے بولی۔ زرگل کو اس کی باتوں پہ غصہ آیا۔ وہ منہ بسوڑے ایک سائڈ پہ کھڑی تھی۔ بائی دا وے، یہ بہت ہی کیوٹ ہے، وہ پیار سے کہتے زرگل کی طرف بڑھی اور اس سے ہاتھ ملائے۔ زرگل مجبوراً مسکرا دی۔ ریڈی ہو جاؤ زری، اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر زرکشا نے اسے دیکھا۔ آپ مجھے زری کیوں بلاتے ہیں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے منہ بناتے پوچھنے لگی۔ زمان کے لبوں پہ ہلکے سے مسکراہٹ آئی۔ کیونکہ مجھے تمہیں زری بلانا اچھا لگتا ہے۔ زمان اس کے چہرے پہ گہری نظریں جمائے مسکرا کر کہنے لگا، جس پر وہ شرماتے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ ریڈی کیوں ہونا ہے مجھے؟ وہ اس کی بات یاد کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یزدان نے بلایا، ہماری فرینڈ آئی ہوئی ہے۔ زمان اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا۔ زرکشا نے اسے دیکھا۔ آئی ہوئی ہے؟ زرکشا حیرانگی سے اسے دیکھ بولی، جس پر زمان اس بات میں سر لگیا۔ ہاں، الیانا۔ وہ مسکرا کر اسے جواب دینے لگا، جس پر زرکشا نے سر کو خم دیا۔ آپ کی دوست آئی ہے، آپ جائیں، میرا کیا کام؟ وہ فوراً سے منہ بنائے زمان سے کہتے ساتھ اپنے بالوں کی چٹیاں کرتے ہوئے بولی، جس پر زمان کے لبوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ کوئی جل رہا ہے؟ وہ ناک پہ انگلی رکھتے اسے جان کر کہنے لگا۔ زرکشا نے فوراً سے اسے دیکھا۔ کون؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھتی آبرو جھکا کر پوچھنے لگی۔ تم؟ وہ ہنس کر کہنے لگا۔ زرکشا نے گھور کر اسے دیکھا۔ میں کیوں چلوں گی؟ آپ اس کی فرینڈ ہیں بس۔ اسے گھورتے ہوئے فوراً سے اپنے آپ کو نارمل کرتی بولی۔ تو چل کیوں نہیں رہی ساتھ؟ اس کے پاس آتے ہوئے بولا، جس پر زرکشا نے اسے دیکھا۔ میں چل لیتی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ خود کو نارمل رکھتی کندھے اچکائے اسے جواب دینے لگی۔ زمان اس کی کمر کے گرد بازو باندھ کر اپنے قریب کیا۔ ڈونٹ وری، میں صرف تمہارا ہی ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے محبت سے کہتا، اس کی پیشانی پہ لب رکھ گیا۔ مجھے پتا ہے۔ وہ دل میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، جس پر زمان نے آبرو جھکائے وہ ہوش میں آئی۔ میں ریڈی ہو جاؤں؟ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ زمان اسے الگ ہوا اور زرکشا وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔